हेलो नमस्कार मु आलोक आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल्स एडवांस अपॉर्चुनिटी को एबे आमे प्लस टू सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस यूनिट 3 गोटे लॉन्ग टाइप को आलोचना करबा जोटा कि एग्जाम रे आसीबार बहुत ही चांस रही है। से प्रश्नटी रही सांप्रदायिकतावाद उपरे संक्षिप्त विवरणी प्रदान कर। देख सांप्रदायिकतावाद माने एटा गोटे नेगेटिव प्रश्न और नेगेटिव ही आंसर रहिबो। माने सांप्रदायिकतावाद केमिति सृष्टि होची काहा का माध्यम रे सांप्रदायिकता सृष्टि होची एहार परिणाम स्वरूप कौन होची आमे आलोचना करिबा। ठीक अछि। सांप्रदायिकतावाद कौन ना सांप्रदायिकतावाद जाति गठन दिगरे एक प्रमुख प्रतिबंधक। देख ये जो जाति कथा कही ना तुम प्रथम बुझो ये जाति जो कही गोटे देश है नॉर्मल गोटे देश को बुझाऊँ है बुझे जाति आम बेले कौन जातिर पिता जातिर संकेत जातिर नाम रखा माने देश है माने देश गठन कर गोटे बड़ प्रतिबंधक किए आणुची किए रुकुची है किए प्रतिबंधक आने सांप्रदायिकतावाद रही है। सांप्रदायिकता सृष्टि केमिति ना जेकोसी गोटे जाति को लेकिन निर्दिष्ट धर्म को नहीं निर्दिष्ट भाषा ना संस्कृति को नहीं इत्यादि मध्य जेकोसी मध्य को लेकिन कौन करें गोटे गोटे निर्दिष्ट गोष्ठी तैयारी होता है जो गोष्ठी संप्रदाय से गोष्ठी को संप्रदाय बोली कहला बुझीपाल जेकोसी जाति हो धर्म हो संप्रदाय हो जेकोसी गोटे निर्दिष्ट अंश को लेकिन गोष्ठी को लेकिन गोटे संप्रदाय तैयारी है। प्रत्येक मनुष्य निज संप्रदाय को भल पाइबा किसी अनिष्टकर नुहे। ठीक कथा प्रत्येक मनुष्य निजर संप्रदाय को भल पाई थाए मात्र अन्य संप्रदाय प्रति द्वेष विरोधाभास हिंसा शत्रुता प्रकट करने सांप्रदायिकतावाद माने प्रत्येक मनुष्य निज संप्रदायर भल पाई था निज संप्रदाय को निज धर्म जाति भाषा भल पाई था किंतु अन्य देश प्रति अन्य माने संप्रदाय प्रति विद्वेष भावना आनिबा द्वेष माने गोटे घृणा भावना आनिबा विद्वेष विरोध भावना आनिबा हिंसा आनिबा शत्रु भलिया लक्ष्य रखा एमती हेल्ले कौन ना गोटे संप्रदाय आ गोटे संप्रदाय प्रति गोटे विभ्राट आनिबा द्वारा सांप्रदायिकतावाद सृष्टि होगला। माने बुझीपाल माने निज संप्रदाय को भल पाओ कि अन्य संप्रदाय को घृणा करनी एमती हेल्ले कौन ना सांप्रदायिकतावाद सृष्टि हो। भारत भली एक विशाल राष्ट्र में अनेक संप्रदाय लोक बास करते आम तो जाने भारत हूँ एमती एक विशाल राष्ट्र जोटा कि अनेक माने संप्रदाय बास कर अनेक समय से उत्तेजना तथा दंगा देखा जाए। 1967 मसीह 2014 मध्य 244 संप्रदाय दंगा भारत देखा है टी जस्ट मन रखिए 1967 2014 मसीहा मध्य 244 सांप्रदायिकतावाद दंगा देखा मिली है भारत भली विशाल राष्ट्र में। सांप्रदायिकतावाद विभिन्न प्रकार कारण आम आलोचना करवा कौन थईपे तार कारण ना भारत भली राष्ट्र में सांप्रदायिकतावाद निम्नलिखित कारण रही से गुड़िक निम्न व्याख्या कराला कौन सब कारण रही है पढ़ा। आर्थिक दुर्बल श्रेणी गोटे कौन रोचे आर्थिक दुर्बल श्रेणी जो राष्ट्र में अनेक लोक आर्थिक दुर्बल श्रेणी अंतर्भुक्त से अनेक लोक मानक समकक्ष होगापी निज चिंताधारा को उपस्थापन करती माने जो राष्ट्र अनेक लोक आर्थिक दुर्बल अच्छा से अर्थ तक बहुत कम अच्छे से कौन कर अन्य लोक समकक्ष होगापी निज चिंताधारा को उपस्थापन करती ताहा ही सांप्रदायिकतावाद को खोराक जोगाए। आम भारत में अनेक संप्रदाय लोक आर्थिक दृष्टि दुर्बल जहाँ सांप्रदायिकतावाद को परिपुष्ट करुच्ची। देख जदि आम नॉर्मल लैंग्वेज बुझा आर्थिक अनटन आर्थिक दुर्बलता सब देश में थाए कि जो देश अधिक थाए सी कौन करें जहाँ भी से चेष्टा करते मुझे धनी हेबी कि गोटे धनी लोक घृणा कर माने गोटे गरीब लोक पाक जापार जहाँ द्वारा जो कौन आर्थिक समानता रही आर्थिक डेभलप रही समन्वय रही जोटा भी उच्च नीच रहा गरीब धनी मध्यम रहा जोटा भी सांप्रदायिकतावाद निर्दिष्ट अर्थ को नहीं सृष्टि है। नेक्स्ट हूँ विकृत मानसिकता विकृत मान आम निजर चिंताधारा आमर कग्निटिव्स आमर भावना थिंकिंग प्रत्येक धर्म में मौलिकवादी मान अच्छा से मन में सांप्रदायिकतावादर बीज रही से नेतृत्व पराकाष्ठा तथा गुरुत्व जाहिर करने विभिन्न संप्रदाय सह शत्रुता भाव पोषण करती। देख सी कहते प्रत्येक धर्मर मौलिकवादी मान था माने मौलिकवादी मान कौन से पूरा निज धर्म प्रति आखि बुझी भल पाई था धर्मांधता जो कहे से कौन कर मन में सांप्रदायिकतावादर बीज रही से नेतृत्व थाए पराकाष्ठा तथा गुरुत्व जाहिर करने विभिन्न संप्रदाय सह शत्रुता भावना पोषण करती। मनकर गोटे उदाहरण स्वरूप गोटे हिंदू आ मुस्लिम दुईटी संप्रदाय रही हिंदू कौन कर निज धर्म प्रति तार पराकाष्ठा तार नेतृत्व रही था मुसलमान ता धर्म को से भल पाई कि ये दुईटी धर्म कौन कला ना ये संप्रदाय सृष्टि कला सी गोटे धर्म को संप्रदाय ये गोटे धर्म को संप्रदाय एम कौन कला निज धर्म को सी अधिक प्राधान्य देला सी निज धर्म को अधिक प्राधान्य देला सी घृणा कला ये घृणा कला जहाँफल से गोटे संप्रदाय ये गोटे संप्रदाय दुईटा गोष्ठी मध्य सांप्रदायिकतावाद सृष्टि होगला। बुझीपार यहाँ केमी ना यहाँ विकृत मानसिकता आमर चिंताधारा
ঠিক ଅଛି। ଏବେ ରହୁଛି ମନ୍ଦ ଅତୀତର ପ୍ରଭାବ। କ'ଣ ରହିଛି ମନ୍ଦ ଅତୀତର ପ୍ରଭାବ? ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣ, ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖ, ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କର ହେଲା। ମନ୍ଦ ଅତୀତର ପ୍ରଭାବ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଇତିହାସ ପଠନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜାହିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ଅତୀତ, ଅତୀତ କହିଲା ମାନେ ଆମର ପାଷ୍ଟ, ମାନେ କିଛି ପାଷ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଦ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ ଆଣୁଛି, ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି। କ'ଣ ନା ବହୁତ ଯିଏ ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମାନେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ସେମାନେ ସବୁ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ମାନେ ଅଧିକତର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ସେମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଇତିହାସରେ ଲେଖା ରହିଛି ହେଲା। ଭାରତର ମୁସଲମାନ ଶାସକ ମୌଳବାଦୀ ବିଦେଶ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନ ପ୍ରୟାସ କରି ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ଆମର ମନ୍ଦ ଅତୀତ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବ, ଯେତେବେଳେ ମଝିରେ ଥିଲା ସହସ୍ରାଧିକ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଦେଲା କିଏ? ସୁଲତାନ ମୁସଲିମ ହେଲା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଜାହିର କରିଥିଲେ, ଏମିତିକି ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନିଜକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଧର୍ମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ କହୁଥିଲେ। ମାନେ ସେଇଟା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ତାକୁ ସେ ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜୀବିତ ରଖୁଛେ ଏଇ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ। ତେଣୁକରି ମନ୍ଦ ଅତୀତର ପ୍ରଭାବକୁ ଆମେ ମନରେ କେବେ ନେବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ବୁଝିଲ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ରାଇଟ୍ ୱେରେ ତମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କରିବ। ଏଭଳି ଐତିହାସିକ ଧାରା ଏବେ ଯାଇ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ କବଳିତ କରିଛି। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଖରାପ ଧରଣର ଐତିହାସିକ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନରେ ରହିଛି, ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଟାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମନ୍ଦ ଅତୀତର ପ୍ରଭାବ ଆମ ମନରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଆହୁରି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଉଛେ, ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ। ଦେନ୍ ରହୁଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଦଳ ଓ ସଂଗଠନ। କ'ଣ ରହିଛି? ଗୋଟେ ଦଳ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ। ଫାଷ୍ଟ ଘୋଷ, ମନେ ରଖ ପଏଣ୍ଟ, ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କରିବା। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଧାରରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଦଳ ଓ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରନ୍ତି। ଦେଖ ଗୋଟେ କହନ୍ତିନି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ଓ ସଂଗଠନ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ ହୋଇଯାଉଛି ନା, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି, ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି, ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୱେଷ ଆଣୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଜିଦଖୋର ବିଦ୍ୱେଷ, ମାନେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖେଇଲା ବେଳେ ତାକୁ ଚିଡ଼େଇଲା ଭଳିଆ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ କହିଥାନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଦଳ ରହିଲା, ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ଯେଉଁ ଦଳଟା ଗଠନ କଲା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଜର କେମିତି ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଦଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ କଲା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଏତିକି ହିଁ ବୁଝ, କିଛି ନାହିଁ। ଦେନ୍ ରହୁଛି ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ହେଲା। ଦେଖ 2-3 ମାର୍କ୍ସ ଆସେ। ଜାତିଆଣ ପ୍ରୀତି ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିପଦ। ଦେଖ ଜାତିଆଣ ପ୍ରୀତି ମାନେ ମୋରି ଜାତି ଆସିବ, ମୋରି ଜାତିରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ କେମିତି ରାଜନୀତିକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋରି ଜାତି କେମିତି ଟେକର ହଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତିଆଣ ମନୋଭାବନା ନୁହଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି ପ୍ରତି, ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ବିପଦ। କେଉଁଟା ନା ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦ। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମାନତା ଓ ସମନ୍ୱୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ନ ବାଛି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ନିଜ ଜାତିକୁ ଆଖି ବୁଜି ସପୋର୍ଟ କରିବା, ତାକୁ ଜିତେଇ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟା ଖରାପ ହେଇଥିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଆମର ସମନ୍ୱୟ ରହିଲାନି, ସମାନତା ରହିଲାନି, ଆମ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ହେଲା ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପ୍ଲାନିଂ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ କରେ ନା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ଜାତି ଗଠନ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ଆମ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଇତିହାସର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକରଣ। ମାନେ ଇତିହାସ ଅତୀତର ସତ୍ୟ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଘଟଣାବଳୀର ଉପସ୍ଥାପନା। କୌଣସି ଐତିହାସିକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଧର୍ମ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଇତିହାସ ନ ଲେଖି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଉଚିତ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇତିହାସ ଅତୀତର ସତ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ ଘଟଣାବଳୀ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥାଏ। ମାନେ ଇତିହାସ କ'ଣ କରିଥାଏ ସଦାସର୍ବଦା ଅତୀତର ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଦେଇଥାଏ ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ କାହା ପକ୍ଷକୁ ଯାଇନଥାଏ। କୌଣସି ଐତିହାସିକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଇତିହାସ ନ ଲେଖି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତେଣୁକରି ଇତିହାସ କ'ଣ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବ ଯେହେତୁ ଆକୁ ପଢ଼ିକି ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକମାନେ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ତେଣୁକରି ଐତିହାସିକମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ଦରକାର। ଐତିହାସିକମାନେ ନିଜ ଇତିହାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନେଇକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ଇତିହାସ ଲେଖିବାନି। ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ତାକୁ ଲେଖିବା, ସଠିକ୍ କଥାକୁ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ସଠିକ୍ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଐତିହାସିକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକରଣ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ନିଜ ଇତିହାସକୁ ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମିଛ ସତ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର କଥା ଇତିହାସ ଲେଖନୀ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କଳଙ୍କର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହେଁ। ସୁତରାଂ ସତ୍ୟର ଆପଣାଇ ଥାଇ ବିକୃତ ଇତିହାସରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ବଞ୍ଚାଇ ରଖାଯାଇଛି।
ଛାଡ଼ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ବହୁତ କିଛି ରହିଛି ମନ୍ଦ ଇତିହାସ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଛପେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମନେ ରଖ ହେଲା। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ଗଣମାଧ୍ୟମ ତ କହିଛ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉ ଟେଲିଭିଜନ ହେଉ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ହେଉ ହେଲା ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ହେଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନେକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଦଳ ତଥା ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ସାମୂହିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଦେବେ ନହେଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଖୋଲିଦେବେ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ରିଲେଟେଡ଼ ସବୁ କଥା ସିଏ କହିବେ ଆମେ ଏଇଟା କଲୁ ଆମେ ସେଇଟା କଲୁ ସେଇଟା କଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ସେ କେବଳ ଏକତରଫା ଗଲା ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଗଲା ଆଉ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଗଲା ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଏକତରଫା ହେଇଗଲା ଏମିତି କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକଜୁଟ କରିବା ଦରକାର ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଏକତା ଆଣିବା ଦରକାର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟା ଉଚିତ ସେଇ ଉଚିତ ଜିନିଷଟାକୁ ଛପାଇବା ଦରକାର। ପୁଣି ନିଜସ୍ୱ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କୁଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଦେଖ ନିଜ ଟେଲିଭିଜନ ରହିଲା ନା ନିଜ ପାଖରେ ରହିଲା ନିଜେ ଯାହା କହିଲା ସେଇଟା ଛପେଇଲା ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଯାହା କଲା ସେଇଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କଲା ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଖରାପ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି ସିଏ ଖରାପ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସେ ଦେଖିଲା ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ଯେଉଁଟା କଲା ସେଇଟା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସିଏ ସପୋର୍ଟ କଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦକୁ ବୁଝେଇପାରିବ। ଜନମତ ଏଭଳି ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଜନମତଟା ଏମିତି ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଯିବ ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ମତ କ'ଣ ପାଇବେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ଧର୍ମାନ୍ଧତା ମାନେ ଧର୍ମର ଅନ୍ଧ। ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମର ଅନ୍ଧ ହୋଇଯିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି ହେଇଗଲା ବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ସବୁ ଧର୍ମର ଧର୍ମାନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି କୌଣସି ଧର୍ମର ବିଧିଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ନିଜ ଧର୍ମ ଭଲ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଖରାପ ବୋଲି କହିଲେ ବା ଇଙ୍ଗିତ କଲେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରେ। ତେଣୁକରି ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ପାଅ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ସବୁ କର କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି କେତେ ବି ଖରାପ କର ନାହିଁ ତାକୁ ଖରାପ ଇଙ୍ଗିତ କର ନାହିଁ ଏମିତି ହେଲେ ହୋଇପାରିବ କ'ଣ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଧର୍ମାନ୍ଧତା ହେଇଯିବ ଧର୍ମାନ୍ଧତାରେ ମଣିଷ ପଡ଼ି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି ହେଇଯିବ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ହେଲା। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ 1893 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସଂସଦ ଭାରତ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମହାନତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀକୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛଟାଇ ପକାଇ 1893 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 11 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯିଏକି ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ସମ୍ମିଳନୀରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସଂସଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ମହାନତାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇକି ରହିଛି। ତାହେଲେ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହା ବୁଝିଲେ କ'ଣ ନା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଆମ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ମନ୍ଦ ଅତୀତ ଖରାପ ଧରଣର ଚିନ୍ତା ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନେ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦଳ ସଂଗଠନ କରିବା ଏସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ବିକୃତ ମାନସିକତା ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସବୁ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଆର୍ଥିକ ଶ୍ରେଣୀ ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଆଉ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ା ଦୂରୀକରଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଦୂରୀକରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଦେଶ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ମୂଳ କାରଣ ଯାହା ଜାତି ଗଠନ ବା ଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବିରାଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଣୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକି ଥିଲା ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ ଆଉ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ ନିଜ ଆଇଡ଼ିଆ ଲେଖନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ବୁଝିଲେ ତାକୁ ଲେଖିଗଲେ ମାନେ ନାହିଁ ଯାହା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନିଜ ଆଇଡ଼ିଆ ଲେଖନ୍ତୁ କନସେପ୍ଟକୁ କ୍ଲିୟର ହୁଅନ୍ତୁ ନିଜ ଆଇଡ଼ିଆ ଲେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ପାଇବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।